afternoon. A warm welcome to this very packed session. Before we begin, may I please remind you again to either switch off your cell phones or to keep them on silent mode. Thank you. Today's session, The Diary of an Unknown Indian, and the packed audience tells us that he's not really an unknown Indian. We have Sudha Menon, who is an author, a columnist and a writing coach. After putting in over 20 years as a journalist at The Independent, The Hindu, Business Line and Mint, she decided to follow her other dream of writing a book. This is all she wants her introduction to be as. And she is going to be speaking to Mr. Shantilal Mutha. Here is a person who does not need any introduction, as we all know. He is a well-known philanthropist and a tireless social worker. He is also a zealous social reformer and has dealt with the ills prevailing his own community. The Diary of an Unknown Indian is all about him. So please take over. Being part of this celebration of one person's really extraordinary saga of, bringing about change in our society. And I'm glad you came here today, because I know that weekends are very, very cherished. Most people are waiting for weekends की घरातलं काम करूया किंवा बाहेर जाऊया, लोकांना भेटूया. पण ते सगळं सोडून तुम्ही सगळे आपण सगळे इथे आलात, मला खूप बरं वाटलं. And I'm happy to be part of this event today, because for me this work is not just about this is not just some book that I wrote. I think that when I set out on the journey of writing this book, I invested a lot of my emotions there, because I personally grew up in a family where असं आम्हाला सारखं आई-वडिलांकडून मेसेजेस आले की नुसतं स्वतःसाठी आयुष्य काढू नये, लोकांसाठी पण काही करायला पाहिजे. All of us can't do big things, but all of us can do small things which will bring about social change. And so when I set out on this project, I also took it because I wanted to be part of a person's life, a person who has proved that each of us can do something to change society. Thank you so much, sir, for making me part of this journey. And खूप बरं वाटलं तुमचं पुस्तक लिहिताना. मला एक सांगायचं होतं की my first meeting with, I first heard about Mr. Mutha way back in 1988. मी पुण्यात पत्रकारितेचा अभ्यास करायला म्हणून आले होते. आणि आम्हाला असं सारखं कॉलेजमध्ये सांगितलं जायचं की एका शहराचं तुम्हाला जर पल्स, if you want to know the pulse of a city, you have to know the people of that city. And the best way to know the people of a city is रोज न्यूजपेपर्स वाचायचे. मराठी, गुजराती काय तुम्हाला येत असेल, पण रोज न्यूजपेपर वाचणे. आणि so like a very faithful student, every morning मी 5-6 न्यूजपेपर्स वाचायचे. आणि एक नाव सारखं त्याच्यात यायचं, शांतीलाल मुत्ता. आणि मला सारखं वाटायचं की हे ना पॉलिटिशियन आहेत, ना ऍक्टर आहेत, ना आपण पेपरमध्ये काय बघतो, न्यूजपेपर्स आर ऑल अबाउट या तो यू आर एन ऍक्टर, और यू आर अ पॉलिटिशियन, or you are Dawood Ibrahim. Otherwise, nobody else has any space in our newspapers. Or it has to be some really scandalous person, or काहीतरी नेगेटिव्ह न्यूज. पण मिस्टर मुत्तांचं असं मला कधीच वाटलं, त्यांचं रोज काही न्यूज असायचं तर इथे काहीतरी सोशल चेंजचं काहीतरी नवीन प्रयोग सुरू केला, लोकांसाठी काहीतरी केलं, असं सारखं वाटायचं. मग 88 मध्ये आणखी एक असं घडून आलं की इंडियन सायन्स काँग्रेसचा खूप मोठा इथे आपल्याकडे पुण्यात ते युनिव्हर्सिटीमध्ये इंडियन सायन्स काँग्रेसची 75th अॅनिव्हर्सरी. आणि तेव्हाचे जे मुख्य प्रधानमंत्री होते राजीव गांधी, ही हॅड कम हिअर फॉर दॅट. तर न्यूजपेपर्सना तर काय, मग पूर्ण न्यूजपेपरमध्ये नुसतं ते सायन्स काँग्रेस बद्दल तेव्हा रोज लिहिलं जायचं. त्यावेळी सुद्धा मला आठवतंय की दुसऱ्या पेजवर किंवा पहिल्या पेजवर एक छोटा कॉलम नेहमी असायचा की शांतीलाल मुत्तांचं 625 कपल्सचं सामूहिक विवाहाचा एक कार्यक्रम योजणार आहे. आणि मला इतकं नवल वाटायचं की एवढ्या सगळ्या हाईटमध्ये, राजीव गांधींच्या व्हिजिटच्या हाईटमध्ये मिस्टर मुत्तांचं बातमी फ्रंट पेजवर नेहमी यायचं. सो आय वॉज मोर इंट्रिग्ड बाय दिस पर्सन. मला कधीच तेव्हा वाटलं नव्हतं की almost 30 years later I will help him to write a book about his life.
and talk about his journey and bring the message of social change to all of you. So it is my delight, absolute delight, to present Mr. Mutta's book here today, and I'll request you, sir, to unveil it for all of us. I did only the writing, and खूप experiences मला त्याच्यातून मिळाले. पण आता I would like to hand over the mic to Mr. Mutta and hear from him त्यांचा सर तुमचा Mr. Mutta तुमचा हा प्रवास कसा झाला आहे. If you want to look back and tell me where was the beginning. Thank you very much, Sudha. Thank you very much, Sudha. सुधांचं नाव बऱ्याच वर्षापासून मी ऐकलेलं होतं, परंतु माझ्या इंग्लिश पुस्तकामध्ये त्या मला मदत करतील असं मला कधी पूर्वी वाटलं नव्हतं. जेव्हा आमचे एक मित्र सुधांना घेऊन माझ्या घरी आले तेव्हा मी त्यांना रिक्वेस्ट केली, आमच्या मित्रांनी रिक्वेस्ट केली आणि त्यांनी ही माझी बायोग्राफी त्यांच्या शब्दामध्ये मांडण्याच्या संदर्भातला प्रयत्न त्यांनी केला. सर्वप्रथम मी धन्यवाद देतो आपल्याला. 3 वर्ष आपण याच्यावरती खूप परिश्रम केले. लोकांच्या समोर जरी 250-300 पानं असतील तरी ते लिहिण्यासाठी, प्रत्येक वाक्य आणि प्रत्येक पॅरेग्राफ लिहिण्यासाठी आपण खूप मेहनत 3-3 वर्ष एका पुस्तकासाठी आपण घालवले. त्याच्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद. आपण जेव्हा पुस्तक लिहिण्याच्या संदर्भामध्ये माझ्यासमोर आलात किंवा आपण जे काही आता वर्णन केलं की वर्तमानपत्रात अशा पद्धतीने तशा पद्धतीने वगैरे, तर माझ्याकडे गेले 30 वर्ष सातत्याने चालू असलेला हा एक जर्नी आहे. एका महाराष्ट्रातल्या, मराठवाड्यातल्या, बीड जिल्ह्यातल्या 500 लोकवस्ती असलेल्या गावामधनं एखाद्या गरीब परिवारामध्ये मुलगा जन्म घेऊन 6 महिन्याचे असताना आई वारल्यानंतर वसतिगृहामध्ये शिकून अनेक प्रकारची कामं करून टप्प्याटप्प्याने पुढे जाण्याच्या संदर्भातला हा जो जर्नी तुम्ही तुमच्या पुस्तकामध्ये आकारलेला आहे, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं जे जीवन असेल ते जीवन मांडण्याच्या संदर्भातली सुद्धा एक ॲक्ट किंवा एक कला किंवा एक महत्त्वाचा भाग असतो. तेव्हा एक खेड्यातल्या एका व्यक्तीला आपण अशा पद्धतीने त्याचा प्रवास या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मी एवढंच म्हणेल माझ्या प्रवासाच्या संदर्भात की एक जसं आता सांगितल्याप्रमाणे अतिशय खेड्यातनं पुढे येऊन जाण्याच्या संदर्भातला जो काही प्रयत्न आहे, मला आज या ठिकाणी येऊन असं वाटतं की जे काही मी अचीव करू शकलो ते त्या माझ्या फक्त लहानपणाच्या अनुभवावरनं आणि टक्क्याटोमक्यावरच अचीव करू शकलो असं मला वाटतं. थँक्यू. असं म्हणलं जातं की तुमचा आयुष्याचा खरा द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट वॉज ॲक्च्युली जेव्हा तुम्ही घरातून तुम्ही कडामध्ये एका छोट्या बोर्डिंग स्कूलमध्ये जेव्हा तुम्ही अभ्यासाला गेला. इट इज सेड दॅट वॉज ॲक्च्युली द टर्निंग पॉइंट ऑफ युअर लाईफ. तिथून पुढचा तुमचा जो जर्नी आहे तिथे सुरू, त्याचं सगळं फाउंडेशन तिथे झालं. ओके, येस. मी जेव्हा बोर्डिंगमध्ये शिकत होतो तेव्हा बीड जिल्ह्यातली एक छोटीशी बोर्डिंग होती जैन समाजाची, अनाथ म्हणून तिथे शिकत होतो. शिकत असताना त्या बोर्डिंगमध्ये एक प्रथा होती की जैन समाजातले जे मोठी लग्न असतील त्या लग्नामध्ये त्यावेळेस केटरिंग सिस्टीम नव्हती. त्या वसतिगृहाला 500 रुपयाचं डोनेशन द्यायचं आणि तिथले 20-25 मुलं 3 दिवस केटरिंगचं काम करण्यासाठी, वाढण्यासाठी, भांडे पुसण्यासाठी वगैरे असे बोर्डिंगचे मुलं त्या लग्नामध्ये जात असत. मी सातत्याने 8वी ते 11वी असे 4 वर्ष अनेक लग्नांच्या मध्ये जाण्यामध्ये जेव्हा आमच्या हॉस्टेलचे लोक मुलांची यादी करायची तेव्हा त्याच्यात माझं नाव पहिलं असायचं. मी 4 वर्ष सातत्याने बाहेर राहून लोकांच्या मध्ये जाऊन लग्न कशी होतात, ती लग्न किती मोठ्या लोकांची असतात, तिथं माझा संबंध यायचा तो साफ करणाऱ्या लोकांशी, माझा संबंध यायचा तो स्वयंपाक करणाऱ्या लोकांशी, माझा संबंध यायचा तो वाढणाऱ्या लोकांशी, वॉचमन लोकांशी, आणि ह्या सगळ्या लोकांची प्रतिक्रिया त्या लग्नाबद्दल जी असायची ती मला सगळ्यात जवळून बघायला मिळाली. आणि त्याच वेळेस मी इनप्रिंट करून ठेवलं माझ्या माइंडमध्ये की मला जर माझ्या आयुष्यात पुढे कधी संधी मिळाली तर मी लग्नाचा खर्च कमी करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं काम करू शकेल. आणि म्हणून त्याच्या पुढे सामूहिक विवाह, वधूवर मेळावे किंवा विधवांचे पुनर्विवाह वगैरे ह्या सर्व वैवाहिक प्रश्नांच्यावरती मी काम करू लागलो.
त्याच्यानंतर मला वाटतं 3-4 वर्षांनी तुम्ही पहिले अहमदनगरला आणि नंतर पुण्याला आलात आणि पुण्याला परत तुम्ही बोर्डिंग स्कूलमध्ये हॉस्टेलमध्ये राहून परत तुमचं इथलं हळूहळू तुमचं सोशल वर्कचं जे काम आहे ते सुरू केलं. मला असा प्रश्न नेहमी येतो व्हेन आय सी पीपल फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स हू कम इन टू इंडिया इन टू बिगर सिटीज लाईक पुणे, खूप असं कॉन्ट्रडिक्शन्स असतात नाही का? रुरल इंडिया आणि अर्बन इंडियामध्ये जे डिवाइड आहे ते आता तर आहे, खूप जास्त आता आपल्याला दिसून येतो, पण तेव्हा पण मला वाटतं खूप तुम्हाला आढळलं असेल की हाऊ वॉज दॅट एक्सपिरियन्स फॉर यू? तुम्ही खेडेगावातला मुलगा इकडे आला आणि तुम्हाला स्वप्न मनात खूप होते, कसं घडवून आणलं आणि कसं होतं ते? हा पार्ट सतत प्रत्येक वेळेस लोकांना येतो. आपल्याकडे खेड्यापाड्यातून मुलं शिकायला पुण्यासारख्या की मोठ्या शहरात किंवा मोठ्या शहरात येतात, त्यावेळेला एक सुपेरिटी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स खेड्यातल्या मुलांच्या मध्ये मोठ्या प्रमाणावर क्रिएट होतो. आत्ताची तरी गोष्ट वेगळी आहे, परंतु त्या काळामध्ये ही 72-73ची गोष्ट आहे, 75ची गोष्ट आहे. तर त्या काळामध्ये जेव्हा मी पुण्यामध्ये येत होतो तेव्हा एक खेड्यातला मुलगा पायजामा घालून कॉलेजमध्ये जाणारा, एकच पायजामा घालणारा मुलगा, बाकीचे मुलं ते सगळं बेल बॉटम पॅन्ट, सगळं ते इंग्लिश, हायफाय इंग्लिश, आणि त्यांची हेअरस्टाईल, त्यांची ती वेशभूषा, केशभूषा, ह्या सर्व गोष्टी मला खूप नवीन होत्या. म्हणजे मला असं वाटलं की आपल्याला 15 दिवसात गावाकडे परत जावं लागेल, कारण आपल्या खेड्यातल्या मुलांचं इथं काही संबंध जास्त आपण टिकू शकणार नाही. ते 8-15 दिवस, महिना दीड महिना गेल्यानंतर असं वाटलं की फक्त तुम्ही कपडे कसे आहेत त्याच्यावरून किंवा वेशभूषा कशी आहे त्याच्यावरून माणूस जज केला जाऊ शकत नाही. तुमची हेअरस्टाईल कशी आहे त्याच्यावरून माणूस जज केला जाऊ शकत नाही. त्या हेअरस्टाईलमध्ये हेअरच्या आतलं डोकं तुमचं कसं आहे त्याच्यावरून माणूस जज केला जातो. आणि मला कॉन्फिडन्स आला 2-3 महिन्यामध्ये की आपण जरी खेड्यातून आलेलो असलो तरी इथं आपण जम धरू शकतो. आपल्या ज्या काही गोष्टी आहेत, आपल्याला भाषा बरोबर येत नाही, ड्रेस बरोबर जमत नाही, लाईफस्टाईल बरोबर जमत नाही, त्या कधी पण करेक्ट केल्या जाऊ शकतात. परंतु जो मेन पार्ट असतो आपल्या ब्रेनचा, सॉफ्टवेअरचा, तो पार्ट आपला सगळा साबूत आहे आणि आपण इथं टिकू शकतो. आणि मी असं बिलीव्ह करतो की एखाद्या व्यक्तीने जर त्याला कॉन्फिडन्स क्रिएट झाला तर तो कितीही मोठा डोंगर चढू शकतो. आणि तो कॉन्फिडन्स क्रिएट होण्याचं काम माझं त्या काळामध्ये झालं, म्हणून मी आज इथे उभा आहे. तुमच्या एंटायर लाईफचं मला आता खूप स्टडी खूप झालेली आहे, पण मला एक असं नेहमी वाटतं की तो पहिला पाऊल तुम्ही कसं टाकलं? व्हॉट वॉज द फर्स्ट थिंग दॅट यू टूक अप ॲज अ सोशल चेंज एजंट इन पुणे? की पहिला तो काय होता मोस्ट रिअली इम्पॉर्टंट? जसं मी आपल्याला सांगितलं, मी लहानपणी हॉस्टेलला असताना मला सामाजिक काम करण्याची इच्छा होती. तसं मी पुण्याला आल्यानंतर सुद्धा मी तसं काही शिक्षणामध्ये काही फार मोठा हुशार होतो असं नाही. प्रत्येक वेळेला 3rd क्लासमध्येच पास होत होतो. अगदी मी BCom पर्यंत 3rd क्लास पक्का ठेवला, कुठेही पुढे सरकलो नाही. डॉक्टर संचेती इथे, गोयल इथे, सर्वांना माहिती आहे, कृष्णकुमार गोयलजी इथे आहेत. आम्ही सर्व त्या पटरीतले लोक आहोत. परंतु आमच्यामध्ये एक एंटरप्रिनरशिप असते आणि एंटरप्रिनरशिप ही तुम्हाला काही पण करून तुम्ही घेऊ शकता. आणि म्हणून ते एक ब्लडमध्ये एंटरप्रिनरशिप असल्यामुळे मला इच्छा होती सोशल वर्क करायची. मी सोशल वर्कमध्ये इथं 200-250 रुपयाने काही ऑर्गनायझेशनमध्ये नोकरी पण केली. पण नोकरी केल्यावर कळलं की मला जे सोशल वर्क करायचे ते दुसऱ्याकडे मी नोकरी करू शकणार नाही. म्हणजे स्वतःला जे सोशल वर्क करायचं माझ्या डोक्यात होतं ते मला दुसऱ्याकडे सर्व्हिस करून करता येणार नाही. मग कसं केलं पाहिजे? मग आधी स्वतःच्या पायावर उभं राहिलं पाहिजे, स्वतः पैसा कमवला पाहिजे, स्वतःच्या पैशाने आपण सोशल काम केलं पाहिजे. ह्या सर्व गोष्टी रिअलाईज व्हायला लागल्या. जशा रिअलाईज व्हायला लागल्या मी सोशल वर्क बंद केलं, स्वतःचं पायावर उभं राहायचं काम सुरू केलं, एंटरप्रिनरशिप सुरू केली, बिझनेस सुरू केला, रिअल इस्टेटचं काम सुरू केलं, याचा प्लॉट त्याला विकायचं काम सुरू केलं. त्याच्यातनं पुढे गेलो, त्याच्यातनं बिल्डर झालो. आणि मी माझ्या वयाच्या 31व्या वर्षी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनमध्ये पुण्यामध्ये पहिल्या 10-5 मध्ये आलेलो असताना, मोठं काम करत असताना एका दिवसामध्ये पूर्ण बिझनेस बंद करण्याचा डिसिजन घेतला वयातल्या 31व्या दिवशी. म्हणजे मला सोशल वर्कमध्ये काम करण्याची इच्छा आणि माझ्या मनाची आंतरिक इच्छा असताना मी 31व्या वर्षात हा निर्णय घेतला. वास्तविक पाहता जो व्यक्ती बिझनेसमध्ये जातो, बिझनेसमध्ये गेल्यानंतर जर 5-7 वर्षात तो बिझनेस खूप फ्लरिश आणि सक्सेस व्हायला लागला असं वाटतं, तर माणसाला परत त्याच्यातनं बाहेर यायचा रस्ता कुणीही किती तत्व सांगितले तरी तो प्रॅक्टिकली जास्त नाही होत नाही. परंतु मी स्वतः तो फर्म डिसिजन घेतला इन स्पाइट ऑफ ऑल ॲडव्हाइस. मला बऱ्याच लोकांनी ॲडवाईस केला की हे असं करू नका, हे चुकीचं आहे,
परंतु मी माझ्या मनाचं ऐकलं आणि मी माझ्या धंद्यातनं बाहेर पडलो आणि 31व्या वर्षी सोशल कामाला सुरुवात केली. म्हणजे त्याच्या पाठीमागे पण हिस्ट्री अशी होती की मला ते पहिल्यापासून असं वाटत होतं की मला करायचं, मला जे वाटेल ते करायचं. आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून मी त्या जिद्दीपोटी मी माझा बिझनेस उभा केला. त्या जिद्दीपोटी त्याच्यामध्ये यश आलं आणि त्या जिद्दीपोटी यश आल्यानंतर तेवढ्याच उत्साहाने मी बाहेर पडलो. आज त्याला 30 वर्ष झाली. आणि यू अचीव्ड सो मच इन दॅट. Of course. एक मला एक अनेक्डोट त्यांच्याबद्दल सांगायचं आहे की मॅरेज कम्युनिटी मॅरेजेस हे दिस कन्सेप्ट मास मॅरेजेस दॅट मिस्टर गुप्ता he started this concept in Maharashtra. आणि an anecdote I wanted to share with you is that as a young student at a hostel in Pune, he was once telling me that खूप असे त्यांच्यासारखेच यंग बरेच लोकांना गोळा केले आणि एक खूप त्याच्या कम्युनिटीचेच खूप मोठे एका माणसाच्या घरी खूप असं व्हेरी बिग वेडिंग सेरेमनी वॉज टू हॅपन अँड खूप पैसा टाकून खूप असं पॉम्प अँड ग्रँडियर मध्ये ते करणार होते. तर यांना असं खूप वाटलं की चुकीचं आहे आणि आपण काहीतरी जाऊन त्यांना समजावलं पाहिजे की एवढे पैसे घालवायची गरज नाही. तर ते सगळे पोचले तिकडे आणि that person came out of the house when he asked for them. आणि त्यांना या यंग लोकांनी सांगितलं की तुम्ही असं करू नका, हे जे पैसे आहेत आपण दुसऱ्या काही कामासाठी वापरू शकता, पण इतके पैसे लग्नात घालवू नका. अँड दॅट मॅन टर्न्ड अराउंड अँड टोल्ड मिस्टर मुक्ता की हा माझा पैसा आहे, याच्याने मी काही करेन, मी याचं लग्न करेन किंवा गटारी टाकेन, इट हॅज नथिंग टू डू विथ यू, इट इज माय मनी अँड आय विल डू वॉट एव्हर आय वॉन्ट विथ इट. Mr. Mutta told me that day when that man shut the door on his face, he decided की याच्या पुढे कुणासमोर भाषण द्यायला मी जाणार नाही, लोकांना मी समाज सुधारणाचं मेसेजेस देण्यापेक्षा मी स्वतः करून दाखवेन. अँड दॅट इज द वे टू गो फॉरवर्ड. इज दॅट नाही, थोडं तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. माझा त्याच्यामध्ये एक मुद्दा असा आहे की कामं करण्याच्या 2 पद्धती असतात. लग्नामधला खर्च कमी करावा हा माझा मुख्य उद्देश होता. तो खर्च कमी करण्यासाठीचे 2 रस्ते होते. सगळ्यात सोपा रस्ता, जे लग्न जास्त खर्च करते जायचं, निदर्शनं करायचे, दंगा करायचा, कमी करायचं, परत यायचं, हा एक मार्ग आहे. तो चांगला असू शकतो का? असू शकतो. दोन्ही मार्ग आहेत, कुठल्याही मार्गाने माणूस जाऊ शकतो. परंतु मला असं रिअलाइज झालं की दुसऱ्याला जाऊन त्यांच्यावरती क्रिटिसिझम करण्यापेक्षा, त्यांनी कमवलेले पैसे त्यांनी कसे खर्च करायचे हे मी त्यांना जाऊन डिक्टेट करण्यापेक्षा, मी स्वतःहून त्या युनिटला अल्टरनेट म्हणून काही करू शकतो का? एक असतं शॉर्ट टर्म गेन आणि दुसरं असतं लॉंग टर्म गेन. पहिला जो मार्ग आहे तो फार शॉर्ट टर्मचा मार्ग असतो, त्याच्यात लवकर पब्लिसिटी पण मिळते, लवकर माणूस पुढे पण जातो. परंतु दुसरा असतो लॉंग टर्मचा. लॉंग टर्म म्हणजे तुम्ही एखादी गोष्ट चेंज करण्याचा मानस सुरू करा, ती हातामध्ये घ्या आणि मग त्याच्यासाठी 10, 20, 25 वर्ष त्याच्या एका प्रोग्रामसाठी 10, 20 वर्ष पूर्णपणे डिव्होट करा, तेव्हा कुठं त्याचं आउटपुट तुम्हाला बाहेर येतं. आणि म्हणून मी लग्नावरच्या खर्चाच्या संदर्भामध्ये दुसऱ्यावरती टीका करायची हा प्रश्न मी त्या दिवशी माझ्या आयुष्यामध्ये ठरवून टाकलं की कुठल्याही इश्यूमध्ये मी कोणावर क्रिटिसिझम करणार नाही. क्रिटिसिझम करण्यापेक्षा अल्टरनेट उभा करून लॉंग टर्म मध्ये तो अल्टरनेट लोकांना करून दाखवून मी तो लोकांच्या गळी उतरेल. हे जे लॉंग टर्मचं काम आहे हे करण्याच्या संदर्भातला प्रयत्न केला. म्हणून मी लग्नातला खर्च कमी करण्यासाठी सामूहिक विवाहाचा पर्याय काढला. त्याच्यासाठी पूर्ण महाराष्ट्र मी 88 साली पायी फिरलो. 3000 किलोमीटर मी पूर्ण महाराष्ट्र पायी फिरण्याचं माझं काम त्यावेळेस मी केलं. आणि मग हे लग्न प्रत्येक समाजामध्ये सामूहिक विवाह व्हावेत, त्यांनी ते करावेत, खेड्यापाड्यात करावेत, शेतकऱ्यांनी करावेत, सगळ्या समाजामधनं व्हावेत, ही माझी इच्छा होती. आणि ती इच्छा मी 10-20 वर्षात, 25-30 वर्षात बऱ्यापैकी पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. When he first started talking about community weddings, बऱ्याचशा लोकांनी त्यांच्यावर टीका केला, म्हणजे हसले आणि म्हणले की तुम्ही आम्हाला ऍडवाइस देऊ नका, तुम्ही हे पहिले तुमच्या समाजात करा. आणि मग त्यांना सांगितलं की तुमच्या समाजात नाही, तुम्ही प्रॅक्टिकली हे करून दाखवा, हे शक्य होतंय की नाही. आय वुड लाईक टू नो फ्रॉम मिस्टर मुक्ता हाऊ ही डिड दॅट. असं कुठलीही रूढी आणि परंपरा चेंज करायची असेल तर ह्या प्रक्रियेतून जावं लागतं. जेव्हा आपल्याला एखादी गोष्ट करायची, मी जेव्हा सामूहिक विवाह करायला लागलो, कम्युनिटीमध्ये फिरायला लागलो, सगळीकडे लोक म्हणायला लागले तुमचे मारवाडी लोक जास्त खर्च करतात, आधी तुम्ही त्यांच्या समाजात करा. लोकांचं बरोबर होतं, आय ॲप्रिशिएट इट. मग मी जैन समाजामध्ये सुरुवात केली. लोक म्हणायला लागले आधी आता तुम्हाला नुकता पैसा मिळालेला आहे, आधी तुमच्या घरातलं तरी एखादं करून दाखवा, मग आमच्याकडे या. ऑब्वियस हेही बरोबर आहे.
माझ्या मोठ्या भावाची मुलगी लग्नाला आलेली होती, तिचं लग्न मी ठरवलं, सामूहिक विवाहामध्ये करायचं ठरवलं, नाशिकला नक्की केलं, त्यांनी एंगेजमेंट करून टाकली सामूहिक विवाहाच्या कंडिशननी. आणि मी 2-4 महिन्यामध्ये फिरून फिरून 4 लग्न नक्की केले आणि त्यांना सांगितलं आता 5 लग्न झालेले आहेत, आता आपण सामूहिक विवाह करू. त्यांनी सांगितलं आम्हाला वाटलं नव्हतं की तुम्ही खरंच लग्न नक्की करताल, अजूनपर्यंत कोणी केलेले नव्हते, पण आता आम्हाला सामूहिक विवाहामध्ये लग्न नाही करायचं. माझ्यापुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला. तो मुलगा मुलगी एकत्र फिरलेले सगळं झालेले आणि माझ्या घरातला प्रश्न निर्माण झालेला, एकीकडे माझं स्वप्न आणि दुसरीकडे त्या मुलीचं स्वप्न, ह्या दोन्ही स्वप्नाची टक्कर झाली. मी अशा चौकावतमध्ये येऊन थांबलो की मी जर तिचं लग्न वेगळं केलं तर मला सामूहिक विवाह करणं हे कधीच शक्य नव्हतं, आणि मी जर तिचं लग्न सामूहिक विवाहामध्ये केलं तर तिच्या आयुष्याचं काय, हा प्रश्न माझ्यासमोर होता. शेवटी त्या मुलीने मला साथ दिली. तिने पूर्णपणे तिचं जमलेलं लग्न मोडलं आणि तिचं लग्न आम्ही दुसऱ्या आमच्या एका मित्राच्या घरामध्ये, तेही इथंच आता आहेत आमचे प्रवीण भंडारी, त्यांच्या भावामुखला ती मुलगी आम्ही दिली आणि तिथं आम्ही सांगितलं की आम्ही सामूहिक विवाह करणार, आम्ही एकत्र काम करतो, कार्यकर्ते आहोत. त्यांनी सांगितलं आता आपण 25 लग्न करू आणि त्याच्यामध्ये लग्न करू, 5 सुद्धा नाही. म्हणजे मला माझ्या घरातलं लग्न मोडावं लागलं, ते लग्न मोडून परत 25 लग्न नक्की होईपर्यंत थांबावं लागलं. परत जेव्हा मी महाराष्ट्रात फिरलो तेव्हा लोकांनी सांगितलं यस आता याच्या मागे उभं राहिलं पाहिजे, आणि म्हणून लोकांनी 25 लग्न नक्की केले. 25, 51, 650 अशी ती चढती कमान पुढे सतत चढत राहील. In 1988, like I said, that इवन त्याच्यानंतर जेव्हा माझ्या मुलाचा मुलीचा प्रश्न आला तेव्हा मी पण माझ्या मुलाचा आणि मुलीचे दोन्ही लग्न सामूहिक विवाहामध्ये केले. कारण मी नुसतं दुसऱ्याला सांगून उपयोग नाही. माझ्या घरामध्ये जर मी ते इम्प्लिमेंट नाही केलं तर मग त्याला काय अर्थच राहणार नाही. तर त्याच्यामुळे ते पण लग्न आम्ही सामूहिक केलं. What was the reaction from your family? जेव्हा तुमचं एकुलत्या एका मुलीचं तुम्ही म्हणताय की कम्युनिटी वेडिंग, what was the reaction? This is really something I would like to know. सगळे सामान्य माणसं, we are all scared of doing things. की लोक काय म्हणतील? असं आहे की फॅमिलीमध्ये प्रत्येकाला लग्न चांगलं व्हावं, लग्नामध्ये एन्जॉयमेंट व्हावी, आपलं घर चांगलं आहे, आपले लोक चांगले आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी प्रत्येकाला वाटतात. आणि हा एका व्यक्तीचा पण मुद्दा नसतो, हा समोरच्या पार्टीने पण ऍक्सेप्ट करावं लागतं. ते पण तेवढेच मोठे असतात. परंतु जेव्हा एखाद्या माणसाची पॅशन बघितली जाते तेव्हा अनेक लोक त्या पॅशनसाठी स्वतःला सॅक्रिफाईस करतात. माझ्या परिवारातल्या सर्व लोकांनी, म्हणजे माझ्या मिसेसनी, माझ्या मुलांनी, माझ्या मुलींनी माझी पॅशन पाहून स्वतःला मारलं, स्वतःची इच्छा मारली, स्वतः सॅक्रिफाय केलं आणि माझं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ते पुढे आले. आणि ते माझं स्वप्न करण्यासाठी पुढे आले म्हणून मी सामूहिक विवाह करू शकलो, म्हणून मी सामूहिक विवाहाची चळवळ भारतामध्ये उभी करू शकलो, म्हणून मी समाजामध्ये सामाजिक कार्य पुढे करू शकलो. अदरवाईज मी करू शकलो नसतो. सो होल क्रेडिट गोज टू माय फॅमिली अँड नॉट मी. मला तुम्हाला दुसरा जो तुमचा खूप मोठा असं काम राहिलेलं आहे सोशल फील्डमध्ये, दॅट हॅज बीन विथ रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन. आफ्टर द मास मॅरेजेस कन्सेप्ट, मिस्टर मुत्ता ऑल्सो स्टार्टेड भारतीय जैन संघटना, आणि त्याच्या मार्गे डिझास्टर, नॅचरल कॅलॅमिटीज किंवा डिझास्टर हिट रिजन्समध्ये एकदम रॅपिडली रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन वर्क हे कसं चालवं हे त्यांनी करून दाखवलं. लातूरच्या जेव्हा the very bad earthquake that hit Latur in 1993. Thousands of people lost their lives in that earthquake, and Mr. Mutta and his team were there within a few hours of the incident. आणि तिथे त्याने actually it was almost miraculous the kind of work that he did. We would like to know a little bit about that. असं आहे की नैसर्गिक आपत्ती ही कधीही कुठेही कशीही येऊ शकते. महाराष्ट्रामध्ये जे जसं मला पाठीमागच्या 30-40-50 वर्षात समजू लागलं तेव्हापासून मी पहिल्यांदा तसा अर्थक्वेक इतका मोठा बघितला होता. जेव्हा अर्थक्वेक बघितला तेव्हा त्याच्या आधी अर्थक्वेक 93ला झाला. मी 85ला काम सुरू केलं. 7-8 वर्षामध्ये मी महाराष्ट्र बऱ्याच वेळा फिरलेलो होतो. मी महाराष्ट्रामध्ये ऑर्गनायझेशन उभी केलेली होती, व्हॉलेंटियर्स तयार केलेले होते. आणि जेव्हा भूकंप झाला तेव्हा सिंपल एकच कॉल घेतला की आपण महाराष्ट्रामध्ये व्हॉलेंटरी ऑर्गनायझेशन उभी केलेली आहे, भूकंपामध्ये लोकांना मदत करणं आपलं काम आहे. मी ताबडतोब माझ्या ऑर्गनायझेशनच्या लोकांना, शेजारच्या जिल्ह्यातल्या लोकांना
काही तासात तिथे पोहोचायला सांगितलं आणि मी त्याच दिवशी संध्याकाळपर्यंत पोहोचलो. त्यावेळेचे मुख्यमंत्री आदरणीय शरद पवार यांची माझी ओळखही चांगली होती, त्यांना माहिती होती माझी कामाची पद्धत 85-86 सालापासून. त्यांनी मला तिथे काम करायला स्कोप दिला, गावं दिली, जागा दिल्या. मी 10,000-20,000 लोकांना रोज सकाळ दुपार संध्याकाळ जेवण देत होतो आणि ते जेवण देताना पहिल्या 7-8 दिवसामध्ये मी तिथेच मुक्काम करून होतो. आणि मला 7-8 दिवसामध्ये असं आढळून आलं की तिथे सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम भूकंपामुळे लोकांचं झालेला आहे. घरं पडलेले आहेत, लोक मेलेले आहेत, प्रेत तिथे बाहेर येत आहेत, एक अख्खी जनरेशन खराब झालेली आहे, एक गाव खराब झालेलं आहे. तर अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा मी तिथे ऑब्झर्व करत होतो तेव्हा अनेक लहान मुलं मला आमच्या स्टॉलच्या बाहेर दिसत होती. एक 5, 10, 8, 10, 15 वर्षापर्यंतची मुलं ती खूप सुन्न अशी असायची आणि शाळा सगळ्या पडलेल्या होत्या. हे सगळे मुलं शाळेतून ड्रॉपआउट होऊ शकतील की काय अशी एक भीती माझ्या मनाला वाटत होती. आणि म्हणून मी विचार केला की ही जी लहान मुलं आहेत की जे प्रेताकडे बघतायत, मिलिटरीकडे बघतायत, आर्मीकडे बघतायत, लोकांच्याकडे बघतायत, म्हणजे एखाद्या माणसाला जर थोडंसं फ्रॅक्चर झालं तर माणूस रडतो, चिंचाळतो, परंतु ज्याच्या माइंडवरती परिणाम काय होत असेल त्याला दुखत नाही म्हणून आपल्याला कळत नाही. म्हणून त्या मुलांच्या डोक्यावरती होणारा परिणाम हा मी व्हिज्युअलाइज करत राहिलो आणि मला असं वाटलं की मी शरद पवार साहेबांना म्हटलं की साहेब हे आत्ताची एक जनरेशन इथं खराब झालेली आहे, पण मला अशी भीती वाटते की पुढची जनरेशन खराब होईल. ती 2-3 कारणामुळे खराब होईल. एक ते शाळा ड्रॉपआउट होती, दुसरी मुलं तिथं मदत मागण्यासाठी सतत बाहेर येत होते ट्रकच्या बाहेर, नाही तर हे मुलं सतत असे मागायला लागतील दुसऱ्याला, आणि तिसरी गोष्ट अशी की ह्या मुलांच्या मनावरती विपरीत परिणाम सायकोलॉजिकली होईल. म्हणून मी इथल्या मुलांना पुण्याला शिफ्ट करू इच्छितो. मी 8 दिवसामध्ये तिथला सर्वे केला आणि तिथून मी 1000-1200 मुलांची लिस्ट काढली की जे पूर्णपणे अर्थक्वेक अफेक्टेड होते आणि त्यांनी पुण्याला यायला कन्सेंट दिली होती आणि मी परमिशन आणि माझा ह्या गोष्टीवरती विश्वास आहे. जर तुमचा उद्देश साफ असेल, तुमचं मन साफ असेल, तुमचा कॉन्शियस क्लिअर असेल तर परमेश्वर तुम्हाला साथ देतो. तुम्ही किती पण अवघड काम करा, त्याचा कॉन्फिडन्स होता. आणि त्याच्या याच्यावरती नंतर मी प्रोजेक्ट सुरू केला. नंतर जागा मिळत गेल्या, नंतर पिंपरी चिंचवड कॉर्पोरेशनची बिल्डिंग भाड्याने घेतली, त्याच्यानंतर मी वाघोलीला जागा घेतली, प्रोजेक्ट तयार झाला. आजही तो प्रोजेक्ट आहे. लातूरचे मुलं गेले, आम्ही मेळघाटातले मुलं आणले, आदिवासी मुलं आणले, अनाथ मुलं आणले आणि तो प्रोजेक्ट आजही 22-23 वर्ष झाले, आजही तो प्रोजेक्ट अतिशय उत्कृष्ट चालतो. पुस्तक लिहिताना मी या लातूरचे जे ऑर्फन्स आणि all the young people who had come there, I met several of them and it was really delightful to see so many people whose lives have been changed because of one man's kindness. Some of them are sarpanchs of villages now, some of them are doctors, some of them are teachers. Few of them are in Pune University as not HODs but very senior positions. But you know, for me meeting them and talking to them and listening to how Mr. Mutha's one act of kindness changed their life was, you know, it was like a wake-up call. I used to always think that all of us have to take up massive projects and it's not possible. सगळ्यांना आपल्याला जमत नाही सगळ्यांना हे करायला. पण त्यांच्याकडून त्यांचं जीवनाचं जे स्टोरी मी ऐकली त्याच्यानंतर मला असं वाटायला की each of us can do something. छोटं का असेना पण करू शकतो आपण. So that was a big lesson for me. म्हणजे म्हणतात मेळघाटचे ट्रायबल मुलांबरोबर तुम्ही प्रोजेक्ट चालवले ते काय? जसे जसे हे मुलं वसतिगृहातले कमी होत गेले तसं मी महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशामध्ये आदिवासी मुलांचं किंवा मेळघाटमध्ये दरवर्षी 1000 मुलं एक्सपायर होतात मालन्यूट्रिशियस फूड अफेक्शन. मी असा विचार केला की एक लॉंग टर्म काम करावं, तिथले मुलं आणावेत, 5वीला आणावेत, त्यांना ग्रॅज्युएशनपर्यंत आपल्याकडे ठेवावं, त्यांना तयार करावं आणि एक चेंज एजंट म्हणून त्यांच्या एरियामध्ये परत सोडून द्यावं. असा एक लॉंग टर्म प्रोजेक्ट हातामध्ये घेतला. तो प्रोजेक्ट आजही चालू आहे. माझ्याकडनं आत्तापर्यंत जवळजवळ 3500 भूकंपातले आणि मेळघाटातले मुलं आत्तापर्यंत पासआउट होऊन गेलेले आहेत. त्यांची मी असोसिएशन केलेली आहे आणि त्या चांगल्या पद्धतीने आमच्या हॉस्टेलमधून बाहेर गेल्यानंतर त्यांची प्रगती करतायत. आत्ता ह्या वर्षीचं जर रिझल्ट म्हणायचं म्हटलं तर पूर्वी मी जेव्हा 95-96 साली हे मुलं आणत होतो तेव्हा माझा शाळेचा 10वीचा रिझल्ट 30%, 35%, 40% होता. आणि आता जेव्हा मी त्या मुलांना 5वीपासून आणून माझ्याकडे ठेवायला लागलो तसा शाळेचा रिझल्ट 100% झाला. नुसता 100% झाला असं नव्हे, मला सांगायला अतिशय गर्व होतो की आमच्या 2,500-3 हजार मुलांच्या शाळेमध्ये मेळघाटातला आलेला मुलगा किंवा ठाण्यातला आलेला आदिवासी समाजाचा मुलगा शाळेत पुण्यात कॉम्पिटिशनमध्ये पहिला येतो, अकॅडमिकमध्ये पहिला येतो, खेळामध्ये पहिला येतो, नॅशनल लेवलला जाऊन पोहोचतो. आता खऱ्या अर्थाने त्या प्रोजेक्टची व्हिजिबिलिटी आलेली आहे की एक जनरेशन चेंज करण्याचं काम 25 वर्षाच्या प्रयत्नाने कसं होऊ शकतं ते आता लोकांना कळू लागलेलं आहे.
अजूनही वेळ जाईल आणि आम्ही करतोय. वी हॅव पेशन्स. 30 वर्ष आतापर्यंत घातलेले आहेत. परमेश्वर कृपेने जितके मिळतील त्याच्यामध्ये अजून मोठा बदल करू शकतो अशी मला खात्री आहे. At some point there was also Gujarat and the earthquake. I want to know about that project and what you did in terms of education, you know. नाही, असं आहे की असे मी 13 डिझास्टरमध्ये काम केले. आता 13 डिझास्टरच्या प्रत्येक कामाचा उल्लेख करायचं म्हटलं तर आपलं इथेच वेळ संपतो. पण गुजरातमध्ये मी 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 थोडक्यात तुम्हाला 2-3 मिनिटांमध्ये मी डिझास्टरमध्ये केलेल्या कामाच्या संदर्भातली माहिती सांगू शकतो. जसं मी लातूरच्या डिझास्टरमधनं एक्सपिरियन्स जनरेट केला. गुजरातमध्ये भूकंप झाला, तिथे आम्ही 10-20 हजार लोकांना रोज जेवण खावण वगैरे देत होतो 3 महिने. तिथेही मुलांचा प्रश्न समोर आला. मी तिथून मुलं पुण्याला शिफ्ट करू शकत नव्हतो कारण मीडियम चेंज होतं, स्टेट चेंज होतं, बोर्ड चेंज होतं, लोक चेंज होतात, कॉन्टेक्स्ट चेंज होतो, कॉन्टेक्स्ट चेंज होतो. त्यामुळे मी तिथेच शाळा रिकन्स्ट्रक्शन करायच्या ठरवल्या आणि गुजरातमध्ये आम्ही 368 शाळा बांधून 1,20,000 मुलांना शाळेमध्ये बसून पंतप्रधान त्यावेळेचे अटल बिहारी वाजपेयी त्यांना आणि लालकृष्ण अडवाणी यांना निमंत्रण देऊन त्यांच्या हस्ते त्या शाळा गव्हर्नमेंटला आम्ही सुपूर्द केल्या. And this was within 13 days of the earthquake in Gujarat. ह्या 368 शाळा आम्ही त्या ठिकाणी बांधल्या. त्याच्यानंतर आम्ही अंदमान निकोबारमध्ये सगळ्या आयलंडमध्ये ऑल प्रायमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स आणि स्कूल्स बांधण्या यशस्वीरित्या बांधल्या. जम्मू काश्मीर अर्थक्वेकमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा मला होम मिनिस्टरकडनं आम्हाला निमंत्रण आलं, नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडून निमंत्रण आलं. जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर आणि NDMA आमच्या मीटिंग झाल्या. त्यांनी सांगितलं नोव्हेंबर महिना झालेला आहे, जम्मू काश्मीरमध्ये भूकंप आलेला आहे, डिसेंबरमध्ये आमची काश्मीरची व्हॅली ब्लॉक होते, रस्ता बंद होतो आणि आम्हाला बाहेरनं मटेरियल आणता येत नाही आणि आम्हाला जर ह्या 15,000 लोकांची जर आम्ही राहायची सोय केली नाही तर हे 15,000 लोक आता आमचे भूकंपामुळे नाही पण थंडीमुळे मरतील अशी आमच्या पुढं भीती आहे. म्हणून मी NDMA बरोबर ॲग्रीमेंट साईन करून 1 महिन्याच्या आत संपूर्ण त्यांच्या 15,000 लोकांची राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठीची यंत्रणा पूर्णपणे शेल्टर्स बांधून त्यांना ते राष्ट्रपती त्यावेळेसचे अब्दुल कलाम साहेब त्यांना बोलून त्यांच्या हस्ते त्या सुपूर्द केल्या. What was interesting about the Kashmir project for rehabilitation was that the BJS actually dismantled the classrooms that they had built in Gujarat and took the entire structure. All of those structures were put in trains and transported to Jammu, and that was what became the shelters for those 15,000 people. First time in country, recycling of material successfully used for another disaster. अशा प्रकारचा यशस्वी प्रयोग ह्या देशामध्ये सर्वात प्रथम आपण केला. सो रिसायकल ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन डिझास्टर टू अनदर डिझास्टर. दुसरी गोष्ट, माझ्याकडे जे भूकंपामधले मुलं होते की ज्यांनी पूर्णपणे भूकंपामध्ये स्वतःचे आईवडील गेलेले बघितलेले आहेत, गाव बघितलेलं आहे, त्याच मुलांना मी जम्मू काश्मीरला कामाला घेऊन गेलो, गुजरातला कामाला घेऊन गेलो. आणि जेव्हा मी जम्मू काश्मीरच्या भूकंपातून 500 अनाथ मुलं मी पुण्याला शिफ्ट केली. जम्मू काश्मीरच्या भूकंपानंतर 500 मुस्लिम अनाथ मुलांना पुण्याला आम्ही शिफ्ट केलं. त्यावेळेला ह्या संपूर्ण आमच्या मुलांच्या ग्रुपनी तिथे जाऊन जम्मू काश्मीरला जाऊन त्या मुलांना घेऊन येताना असा भरोसा दिला की आम्ही पण असेच डिझास्टर अफेक्टेड होतो, आता तुम्ही डिझास्टर अफेक्टेड आहात, तुम्ही आमच्या बरोबर चला, आम्ही आपण एकत्र राहू, एकत्र व्यवस्था करू आणि आपण बांधणी चांगली करू. अशा पद्धतीची एक फळी तयार करणं, एक कार्यकर्ते तयार करणं किंवा विद्यार्थी घडवणं, अशा प्रकारचं काम या डिझास्टरमध्ये. It's very interesting to hear these anecdotes. At some point over the last 2-3 years, you have shifted your attention from, I think you have established your disaster and rehabilitation work. Now you've slowly been working with schools in underprivileged villages and government schools for value education amongst children, primary school children. We would love to know that. I have not shifted my focus. And I am not working from last 2-3 years only. So this is a long project. Because once I started with family related issues, then after that I started with disaster management. So one after another I am equipping my people and handing over them for next activities for that particular project, and I am taking new challenges and I am accepting new challenges. Education is a basic of everything.
शिक्षणाशिवाय काहीच नाही. मुलांना बदललं तरच पुढचं सगळं होऊ शकेल. आणि आजकालच्या परिस्थितीमध्ये आपल्याकडे असणाऱ्या ज्या गव्हर्नमेंटच्या शाळा आहेत, आज 15 लाख शाळा भारतामध्ये आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत खूप मोठे बदल प्रत्येक क्षेत्रामध्ये झालेले आहेत. एकही क्षेत्र असं नाही ज्याच्यामध्ये मोठे बदल झालेले नाही. पण सरकारी शाळांची क्वालिटी हा विषय गेल्या 60 वर्षामध्ये अजूनही निरुत्तर आहे. अनेक लोक काम करतात, सरकार काम करतात, इमानदारीने काम करतात. मुद्दा त्याचा नाही आहे. मुद्दा ह्याचा आहे की परिस्थिती सेम आहे. आणि मग जेव्हा असे मोठे प्रश्न आपल्या समोर येतात तेव्हा तो प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण आपली शक्ती, आपण आपली ताकद, आपण आपले लोक कामाला लावून त्याच्यामधून आपण काहीतरी केलं पाहिजे. म्हणून मी गेल्या 12 वर्षापासून गव्हर्नमेंटच्या शाळेची क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट करण्याचं काम करतोय. त्याच्यामध्ये एक वेगळी यंत्रणा उभी केलेली आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही एज्युकेशनल क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट प्रोग्राम तयार केलेले आहेत. शाळेचा ॲक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स आम्ही तयार केलेले आहेत. ऑल टाईप्सचे स्टेक होल्डरसाठीचे प्रोग्राम्स तयार केलेले आहेत. व्हॅल्यू एज्युकेशनचा प्रोग्राम तयार केलेला आहे. आणि हे सगळे प्रोग्राम्स आम्ही सरकारच्या परवानगीने सरकारी शाळेमध्ये इम्प्लिमेंट करतो आहोत. एज्युकेशन हा एक असा सब्जेक्ट आहे की तो रिसर्च बेस आहे, तो एव्हिडन्स बेस आहे. त्याच्यामध्ये एज्युकेशनल एक्सपर्ट्स, गव्हर्नमेंट, सिस्टीम आणि शाळा आणि सद्य परिस्थिती गिव्हन गोष्टी बऱ्याच आहेत. यू कॅनॉट चेंज सिस्टीम, यू कॅनॉट चेंज सिलेबस, यू कॅनॉट चेंज टीचर. आणि असं असतानाही शाळेची क्वालिटी बदलायची म्हणून तर चॅलेंज आहे. म्हणून तर 50-60 वर्षात काही झालेलं नाही. इनस्पाइट ऑफ दॅट आय हॅव अ कॉन्फिडंट की मी अशा प्रकारचे बदल घडू शकतो. आणि जेव्हा एखाद्या वेळेस 5, 25, 30 वर्षाचा लांब टप्प्याचा कार्यक्रम घेऊन तुम्ही हातामध्ये जाता तेव्हा त्याला यश मिळू शकतं याचा मला विश्वास आहे. आणि अशा प्रकारची कामं हातात घेतलीच पाहिजेत तरच आपण पुढे जाऊ शकू. म्हणून मी एज्युकेशनचं काम माझ्यामध्ये हातामध्ये घेतलेलं आहे. BGSचं काम अनेक वर्षापासून आम्ही करतो. अनेक कार्यकर्ते, हजारो कार्यकर्ते भारतामध्ये तयार झालेले आहेत. 15-20 राज्यामध्ये मोठं काम चालू आहे. हे सगळं काम रुटीनला लागलेलं आहे. मी सध्या माझा फोकस एज्युकेशनवरती आहे. आणि मला या गोष्टीची खात्री आहे की येत्या 10-15 वर्षात या देशामध्ये एक शालेय शिक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणावरची क्रांती होऊ शकेल. आणि त्याच्यामध्ये खारीचा वाटा का असताना आपला त्या ठिकाणी राहील अशा प्रकारची मला शाश्वती. पुस्तक लिहित असताना मी ऍक्च्युली डोंगरकिडी वेर ही फ्रॉम डोंगरकिडीला मी गेले आणि एक दिवस the entire day I went from one school to the other. Many little schools, we have no idea how those schools are. म्हणजे एक शाळा अशी की 2च खोल्या आणि मुलं खाली बसतात सतरंजीवर. सतरंजी असला तर असला, नाहीतर असंच जमिनीवर बसायचे. 5 students, 1 teacher for 2 classrooms. आणि अगदी म्हणजे मुलांना कपडे सुद्धा नाही घालायला असले ते शाळा. आणि तिकडे मी गेले आणि मला इतकं बरं वाटलं बघायला की I was speaking to the teachers, I was speaking to the children, to the parents of the children who come to that school. आणि मला असं आढळलं की व्हॅल्यू एज्युकेशन हे जे शिकवतात तिकडे थ्रू द BGS, त्याच्यामुळे I was told की ड्रिंकिंग हॅज कम डाऊन ड्रॅस्टिकली इन द विलेजेस. कारण मुलं म्हणतात की बाबा दारू पिऊ नये, दारू चांगलं नसतं माणसासाठी. हे सातत्याने जेव्हा मुलं घरी जाऊन सांगतात की टीचरने सांगितलं की दारू चांगलं नाही, किंवा आणि दारू कमी झाल्यावर मग घरातलं भांडण, नवरा बायको जे भांडतात ते कमी झालं आणि घरात जे पैसा आहे ते इट इज बीइंग नाउ युज्ड फॉर बेटर पर्पसेस, फॉर बेटर न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन अँड फॉर व्हॉटएव्हर इट इज दॅट वी नीड मनी फॉर. Also, one of the other really important things I came across was that because of this value education, villages मध्ये जे सुपरस्टिशन्स असतात ते सुपरस्टिशन्स अगदी ऑलमोस्ट नाहीच झालेले आहे. म्हणजे देवळात जाऊन ते बकरी कापा किंवा कोंबडी कापा किंवा all of this has now come to an end because the teachers are doing the work of telling these messages to children ki these are the things that are not really true or these are the things that are not really necessary. So याच्यामध्ये असं आहे की कुठलाही एज्युकेशनल प्रोग्राम असेल तर तो लॉंग टर्मचा असतो. आता मी गेले अनेक वर्षापासून करतो. आम्ही आमच्या कार्यक्रमांचे इम्पॅक्ट असेसमेंट करतो, ते बाहेरच्या एजन्सीजकडनं करतो, थर्ड पार्टीकडनं करतो. केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीकडनं केलेले आहेत, बाहेरच्या युनिव्हर्सिटी अमेरिकेतनं केलेले आहेत, NCERTने महाराष्ट्रात येऊन ह्याचे इम्पॅक्ट असेसमेंट केलेले आहेत आणि ह्याच्यातून आम्ही आता एव्हिडन्सेस जनरेट केलेले आहेत. आणि हे सगळे एव्हिडन्सेस आणि हा सगळा पूर्वीचा इतिहास पाहता आत्ता महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतलेला आहे की हा कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकारचा कार्यक्रम म्हणून येत्या 3 महिन्यानंतर महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यातल्या एका क्लस्टरमध्ये पायलट बेसिसवर 34 जिल्ह्यामध्ये राबवायचा डिसिजन
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला आहे. आणि मला अशी खात्री आहे की हळूहळू त्या एक क्लस्टरचा पूर्ण जिल्हा आणि पूर्ण महाराष्ट्राच्या 1.25 लाख शाळा ह्या कव्हर करण्यासाठी 5-1 वर्ष आम्हाला लागतील, परंतु हे आम्ही करून दाखवू याची खात्री आम्हाला आहे. त्याचे एव्हिडन्सेस क्रिएट झालेले आहेत आणि हे रिसर्च बेस्ड काम असल्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या, तुम्ही जसं सुरुवातीला म्हटलं की तुमच्या अशा बातम्या येत होत्या, तशा बातम्या येत होत्या, अशा कुठल्याही बातम्या किंवा असं कुठलीही न्यूज याची नसते. आणि आता पहिल्यांदा ती हौस असते. गेल्या 2-5 वर्षानंतर परत बातम्या वगैरेपेक्षा कामावरती जास्त माणूस फोकस होतो आणि म्हणून काम फोकस करणं ही जास्त महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि खात्री आहे की हे होऊ शकेल. It has been a really fascinating time talking to Mr. Mutta about all his work. I just wanted to wrap up by asking you about the Mutta Foundation. Last year or I think a couple of years ago, you actually decided that you would set up the Shantilal Mutta Foundation. What is the direction that foundation is taking? असं कुठलंही काम करायचं असेल तर प्लॅनिंग व्यवस्थित लागतं, स्ट्रॅटेजी व्यवस्थित लागते, गोल व्यवस्थित लागतं. मी भारतीय जैन संघटनेच्या माध्यमाने काम सुरू केलं. पूर्ण भारतामध्ये संघटना मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याचा प्रयत्न केला. मला हजारो कार्यकर्त्यांनी सहकार्यांनी मदत केली. पूर्ण भारतातले, आजही माझ्याकडे भारतातले जवळजवळ 15-20 लोक सकाळपासून आलेले आहेत आणि त्यांनी सगळी मेहनत केलेली आहे. त्यामुळे मी असं केलेलं आहे की आता मला फोकस एज्युकेशनवरती करायचं असल्यामुळे मी पूर्णपणे माझं सर्व काम मी हँडओव्हर केलं. मी भारतीय जैन संघटनेमधनं, ॲक्टिव्ह पोस्टमधनं, नॅशनल प्रेसिडेंटवरनं रिटायर झालो. संघटना पूर्णपणे बाकीच्या लोकांच्या वरती सोपवलेली आहे आणि आता मी शांतीलाल मुत्ता फाउंडेशनच्या नावाखाली मी हे फक्त एज्युकेशनचं काम करतो. त्यामुळे एक बायफर्केशन ऑफ ॲक्टिव्हिटीज आणि हँडिंग ओव्हर एक्झिस्टिंग वर्क टू अदर. नाहीतर मग माणूस काय करतो, एकाच वेळेस 10 कामं करत बसतो आणि मग एकाही कामात यश मिळत नाही. त्यामुळं त्या दृष्टिकोनातून मी पूर्णपणे कामाचे बायफर्केशन केलेले आहेत आणि कामं दुसऱ्याला सोपून मी स्वतः MT राहून मी मोठं काम कसं करू शकेल त्याच्यासाठी मी माझा स्वतःचा वेळ हा खर्च करण्याच्या संदर्भातला प्रयत्न करतो. Thank you very much for being part of this journey, listening to Mr. Mutta's story. And I think there are many people in the audience today who have either benefited from Mr. Mutta's presence in their lives or some way involved with his family and with great knowledge of what his concepts are all about. I personally benefited hugely from being part of this journey. I learned a lot of things about what human beings are capable of if you just put your mind to it. You have to have that kind of determination, and then everything is possible. So thank you very much. I hope that Mr. Mutta finds all of your support at all times in his future journeys. Blessed to Serve is available outside in case anybody wants to buy the book. Thank you and have a good day. Thank you, Sudha. Thank you very much for writing the book. Thank you very much for cooperation. And thank you very much.